أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وإلى روح الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلاد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلانية الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا بالغيرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثات قديمة، صفات الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات، فما تبقينا من شبه لذي شقاء، ولا تبغينا من حكم ما حربت قط إلا عدم
الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع من حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت فيها عين قارها فقلت له لقد خفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها شميم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Sedikit namanya. Sedikit. Yang di luar kalau pengen masuk bisa aja, masih banyak kerja longgar yang di luar. Kalau pengen masuk masih banyak kerja longgar di dalam. Habis lampunya mati ya. Apa? Mati lampunya. Lampu mati ya? Ya sudah mati ya, daripada hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر وشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sucinya senantiasa memberikan kepada kita arahan-arahannya untuk kebaikan dan kemaslahatan para hambanya. Yang mana di dalam ini ayat Allah menjelaskan akan arahan beliau pada perkara seseorang yang mendekati kematian, yang mana diarahkan kepadanya dulu bahwasanya dia itu berwasiat untuk dan yang mana memang ini perkara yang sekarang kita akan bahas ini sebenarnya adalah perkara yang sudah dinasakh hukumnya. Ya kan? Jadi dulu perkara itu seseorang diperintahkan, ya kan? Jikalau dia itu punya harta, dia diperintahkan untuk berwasiat bagi kedua ibu bapaknya, bagi kerabatnya, dan wasiatnya itu diperintahkan dengan kebaikan. Wasiatnya itu nanti dengan adil. Jadi seseorang berwasiat untuk anakku sekian, untuk orang ayahku sekian, untuk ibuku sekian, untuk mungkin si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Nah itu dulu, jangan. Setelah itu dinasakh ini ayat, hukumnya dinasakh dengan ayat daripada ayat-ayat miras yang ada di dalam surah An-Nisa, menyatakan akan warisan-warisan, ya kan, bahagian si fulan sekian, bahagian si fulan sudah semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, di dalam surah An-Nisa, ya kan. Jadi ini sekarang sudah dinasakh ialah dengan surah An-Nisa. Tapi ini tetap ada di dalam Al-Quran, bacaannya tetap, ya kan, tapi hukumnya aja kata kita yang sudah dinasakh. Kutiba artinya kutiba ay furidha, difardukan kata Allah. Alaikum atas kalian, idza hadara apabila hadir, ahadakum akan salah seorang kalian. Apa yang hadir akan salah seorang kalian? Al-mautu oleh kematian. Apabila hadir akan salah satu kalian al-mautu oleh kematian. Nah, apa yang difardukan? Kata kita nggak mungkin ada yang difardukan lagi, orang sudah mati. Bukan maut itu kematian, artinya maksudnya maut kematian ini artinya apa? Ai asbabuhu, sebab-sebab kematian. Artinya apa? Ketika seseorang daripada kalian sudah datang sebab-sebab kematian, sudah sakit parah, sudah gini, sudah tua, ya kan? Sekarang buat wasiat, ya kan? Bukan sekarang perintah bagi orang yang sudah mati. Yang sudah mati nggak bisa melakukan apapun, ya. Artinya apabila hadir akan salah satu kalian al-maut, kematian. Maksud kematian artinya asbabuhu, sebab-sebab kematian, itu yang maksud, ya. Yang mati nggak bisa melakukan apa lagi. Nah, apa yang jadi kata Allah difardukan atas kalian kalau hadir akan salah seorang kalian oleh kematian, artinya oleh sebab-sebab kematian. Nah, intaraka, jikalau dia itu meninggalkan khairan, asal makna khairan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Ai malan, harta, yalah. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini malan, harta.
Dan di sini juga mengisyaratkan bahwasanya apa sesuatu yang diwasiatkan itu adalah harta yang baik. Ya kan? Kalau hartanya nggak baik enggak usah diwasiatin. Ya. Harta yang memang apa memang ini haram ya enggak usah diwasiatkan dibagi-bagi ya enggak usah. Ya kan memang harta haram diwasiatkan untuk dikembalikan aja kepada pemiliknya, ya kan? Bukan untuk dibagi-bagi, ya kan? Jadi apa khairan kebaikan aja malan harta artinya maksudnya apa? Sekarang isyarat kepada harta yang baik. Yalah harta yang baik. Nah, apa yang difardukan al-wasiyah yang difardukan apa atas kalian al-wasiyah difardukan atas kalian apa al-wasiyah akan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Difardukan atas kalian apabila hadir akan salah seorang kalian oleh sebab-sebab kematian, jikalau dia itu meninggalkan akan harta, apa yang difardukan al-wasiyah difardukan akan wasiat. Dia berwasiat. Nah, wasiyah ini kata beliau kan apa? Marfu'un bi kutiba, dirafa'kan dengan kutiba menjadi naibul fa'il. Maka dengan kayak gitu kan berarti apa? Jangan kita mewakaf intaraka khaira. Kenapa? Sekarang kita memutuskan naibul fa'il daripada fi'ilnya. Ya. Tapi memang ada sana yang mengatakan apa ini sudah apa perkara apa sekarang di apa musta'anaf, ada juga yang bilang. Tapi kan yang asalnya itu kan di sini apa? Nah, ini sekarang jadi naibul fa'il ya. Nah, wa muta'alliqu idza, dan ini sekarang wasiyah. Ini wasiyah Pak, muta'alliqu idza menjadi muta'alliqnya idza. Idza hadara, ya kan? Jadi sekarang apa? Kata-kata al-wasiyah ini kata kita apa? Menjadi muta'alliqnya idza. Atau bahasa kita menjadi amil pada idza. Menjadi amil pada idza hadara, ya kan? Nah, menjadi amil, menjadi muta'alliq bagi idza in kanat, jikalau adalah ia idza dzarfiyah, adalah idza dzarfiyah, idza yang menjadi dzaraf. Kalau idzanya kata kita dzaraf, ya kan? Berarti apa? Sekarang wasiyah kata kita menjadi amil bagi idza. Menjadi amil bagi idza. Maksud dzaraf sini apa? Artinya dzaraf yang murni yang tidak terkandung di dalamnya syarat. Dzaraf yang murni yang mana tidak terkandung di dalamnya syarat, itu yang dimaksud ialah dzarfiyah. Artinya apa? Dzaraf yang murni yang mana tidak terkandung di dalamnya makna syarat. Ya kan? Menjadi dzaraf. Artinya kan idza itu kan apabila, artinya kan seakan-akan ini kan adalah waktu. Dzaraf kan ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Ya kan seakan-akan menjadi apa? Zaman. Jadi apa sekarang itu kalau kata kita apa yang namanya wasiyah kata kita apa? Kalau seandainya idza itu idza dzarfiyah, artinya apa? Idza yang dzaraf yang murni ialah tidak ada makna syarat di dalamnya, maka sekarang apa? Wasiyah itu menjadi amilnya idza. Menjadi amilnya idza. Jadi sekarang gimana artinya? Seakan-akan sekarang artinya apa? Kutiba alaikum an yusi ahadukum waqta huduril maut. Yalah. Waqta huduril mauti lahu. Kutiba alaikum diwajibkan atas kalian, ini sekarang maknanya lah. Kutiba alaikum diwajibkan atas kalian an yusi, bahwa mewasiatkan ahadukum oleh salah seorang kalian. Yalah. An yusi ahadukum, bahwa mewasiatkan oleh salah seorang kalian. Kapan? Waqta huduril maut, waktu ketika hadirnya kematian. Lahu baginya. Jadi kata kita Pak, waktu huduril maut itu amilnya apa? Al-yusi. Ya kan? Wasiat, kapan wasiat? Wasiat ketika waktu hadirnya kematian. Ini kan hubungan sama situ. Nah, jadi apa sekarang? Kata kita wasiyah itu kata kita amil idza. Wasiyah itu apa? Amil pada idza. Wasiyah itu muta'alliq idza. Jikalau kita jadikan idza itu apa? Jikalau adalah ia idza dzarfiyah dzaraf, artinya apa? Dzaraf yang murni yang tidak mengandung makna syarat. Itu satu. Bisa juga ada yang lain. Wadalun, dan
Al-wasiyah bisa apa? Wadalun, dan wasiyah itu dalun adalah sesuatu yang menunjukkan ala jawabiha, atas jawabnya idza. Bisa kita katakan apa? Yang namanya al-wasiyah, ini wasiyah apa? Kata kita dalun ala jawabiha, menunjukkan atas jawabnya idza. In kanat, jikalau kanat adalah iya apa? Iya idza. Iya idza. Syartiyah adalah idza syartiyah. Maksud idza syartiyah sekarang apa? Artinya dzaraf tapi mengandung makna syarat. Beda sama tadi kan dzaraf tidak mengandung makna syarat. Kalau ini sekarang apa? Syartiyah maksudnya apa? Dzaraf juga, tapi dzaraf mengandung makna syarat. Dzaraf yang mengandung makna syarat. Jadi sekarang kalau seandainya kita katakan idza itu adalah dzaraf yang mengandung makna syarat, maka sekarang kata kita apa? Al-wasiyatu itu adalah sesuatu yang menunjukkan bagi jawabnya idza. Idza ya kan memperoleh apa? Yang namanya jawab syarat. Idza hadara itu kan apa? Fi'il syarat, jawab syaratnya ada. Yalah, yang mana yang menunjukkan jawab syarat? Al-wasiyah ini kata kita menunjukkan bagi jawab syarat. Yalah, menunjukkan bagi jawab syarat. Wa jawabiin, dan apa wasiyah ini juga kata kita Pak menunjukkan bagi jawab in. Ya kan? Jadi menunjukkan bagi jawab syarat dan sekaligus juga sekarang menunjukkan bagi jawabnya in. Yalah, sekarang wasiyah bisa kita katakan apa? Menunjukkan bagi jawab syarat dan juga sekaligus menjadi apa? Menunjukkan bagi jawabnya in. In mana? In taroka, kan ada innya kan? In taroka khairan. Nah, apa maksudnya di sini sekarang? Al-wasiyah ketika kita katakan apa? Itu dal ala jawabiha, menunjukkan atas jawabnya idza. Jikalau dia itu apa? Menjadi syartiyah, artinya apa? Dzaraf yang mengandung makna syarat dan juga menunjukkan atas jawabnya in. Sekarang maksudnya apa? Ai fal yusi, maka hendaklah dia itu apa? Mewasiat, memberikan apa? Membuat wasiat. Fal yusi, maka hendaklah dia itu apa? Berwasiat. Nah sekarang fal yusi apa? Kata kita menjadi jawab syaratnya idza, ya kan? Dan juga sekaligus menjadi jawab syarat bagi in. Ketika kita katakan apa? Ketika kita katakan bahwasanya idza adalah dzaraf yang mengandung makna syarat. Ketika tadi kita katakan apa? Idza itu yang pertama tadi apa? Kita katakan idza misalnya apa? Adalah idza yang dzaraf. Artinya apa? Dzaraf tidak mengandung makna syarat. Kalau dzaraf tidak mengandung makna syarat, kata kita apa? Al-wasiyah itu menjadi amilnya idza, muta'alliqnya idza. Adapun sekarang apa? Kata kita yang sekarang yang kedua apa? Idzanya itu menjadi apa? Idza syartiyah, artinya apa? Dzaraf tapi mengandung makna syarat. Ketika kita katakan idza itu adalah dzaraf mengandung makna syarat, maka kata kita apa? Sekarang al-wasiyah ini menunjukkan bagi jawab syarat. Menjadi jawab syarat bagi idza dan juga sekaligus menjadi jawab syarat bagi intaroka. Yalah, in. Artinya apa? Jikalau mati salah seorang kalian, nah ya kan, jikalau dia itu meninggalkan kebaikan, falyusi, maka hendaklah dia itu apa? Berwasiat. Jikalau ya kan diwajibkan atas salah seorang kalian, atas kalian apabila hadir apa akan salah seorang kalian sebab kematian, dan itu juga jikalau dia itu apa? Mempunyai kebaikan, artinya mempunyai harta, apa yang dia sekarang yang diperintahkan apa? Falyusi, maka hendaklah dia itu apa? Berwasiat. Ya kan, ini sekarang menjadi jawab syarat. Menjadi jawab syarat bagi idza hadara dan intaraka. Tapi apa? Kedua-duanya tadi sama-sama dzaraf ya lah. Yang pertama mengatakan dzaraf juga, tapi apa? Dzaraf yang tanpa ada makna syarat. Adapun yang kedua apa? Mengatakan dzaraf tapi apa? Dzaraf mengandung makna syarat. Ketika dzaraf apa mengandung makna syarat, mereka langsung di sini menyebutkan apa? Syartiyah aja langsung. Supaya beda ya kan? Ada dzarfiyah, ada syartiyah. Tapi sebenarnya apa? Kedua-duanya sama-sama dzaraf. Tapi ketika disebutkan dzarfiyah di sini apa? Artinya dzaraf yang tidak mengandung makna syarat. Ketika disebutkan syartiyah artinya apa? Dzaraf yang mengandung makna syarat.
Nah, difardukan atas kalian apabila hadir akan salah seorang kalian oleh sebab-sebab kematian, jikalau dia itu meninggalkan akan kebaikan, akan harta, dia apa yang difardukan al-wasiyah akan berwasiat. Hendaklah dia itu apa? Berwasiat. Wasiat lil walidain untuk kedua ibu bapak, untuk orang tua. Wal aqrabin dan untuk kerabat. Wasiatnya itu apa? Bil ma'ruf, dengan baik. Maksud wasiat dengan baik artinya apa? Bil adil, dengan adil juga, ya kan? Bil adil, dengan adil. Gimana maksud wasiat dengan adil? Bi an la yazida ala thuluth, dengan bahwa tidak lebih ia wasiat ala thuluth atas sepertiga. Jangan diwasiatkan atas si fulan dan wasiatnya apa? Sepertiga, jangan. Pak lebih daripada sepertiga, jangan ya. Jangan mewasiatkan untuk si fulan dan apa sekarang wasiatnya lebih daripada sepertiga. Wala, dan juga tidak yufaddil, mengunggulkan, mengutamakan al-ghina akan yang kaya. Kalau yang kaya diberikan wasiat artinya apa? Diberikan warisan yang lebih banyak. Yang miskin ya nggak usah. Kenapa? Katanya yang kaya ini yang ngurusin aku banyak. Enggak ya lah. Enggak melebihkan akan yang kaya dibandingkan yang lain. Kan atau misalnya apa? Mengunggulkan akan yang sulung, enggak. Atau mengunggulkan yang bungsu, enggak. Yalah, tidak mengunggulkan al-ghina akan yang kaya. Ini perumpamannya aja atau apalah misalnya lah. Tidak mengunggulkan satu daripada yang lain dengan apa? Sebuah sebab mungkin apa yang artinya apa? Tidak mengunggulkan akan yang kaya. Artinya apa? Artinya apa? Pokoknya sekarang apa? Kita dituntut ketika itu apa? Untuk berwasiat dengan adil, ya kan? Jangan hanya ini enggak dikasih, enggak. Yalah. Ya kan, masalah perkara kata kita kan apa? Ini masalah yang dulunya itu apa? Ketika ini kata kita belum datang yang namanya masalah miras, pewarisan. Ketika sudah datang yang namanya miras, kan masalah pewarisan di dalam surat Nisa. Untuk masalah wasiat tetap boleh. Tapi apa? Wasiat itu boleh tapi bukan untuk kerabat. Ya kan, artinya apa? Bukan bagi ahli waris. Yang ahli waris gak mungkin kita berikan wasiat. Ini kata seorang ibu apa yang hampir meninggal, ini sekarang sekian, kan misalnya apa? Sepertiga harta dikasih untuk apa? Si fulan anak yang paling bungsu, tetap gak boleh. Kenapa? Wasiat gak boleh untuk waris, ya kan? Kalau pengen wasiat boleh bagi selain waris, itu kan yang biasanya kita dipelajarin apa? Di faraid. Wasiat masih boleh tapi apa? Tidak boleh bagi waris. Jadi apa? Sekarang yang namanya wasiat untuk waris itu sudah dinasakh, yalah. Ini kan ceritanya apa? Wasiat lil walidain, bagi kedua ibu bapak. Ibu bapak kan waris, ya kan? Wal aqrabin, kerabat, mungkin aja kan ya kerabat dekat misalnya kan. Jadi apa? Masalah wasiat ya masih bisa, tapi apa? Bagi yang bukan waris. Adapun bagi waris itu sudah nggak ada lagi, yalah. Jadi apa? Dulunya apa? Diperintahkan untuk berwasiat bagi kedua ibu bapak dan kerabat dengan baik, dengan adil juga itu. Tetap yalah. Jangan ada yang lebih atas sepertiga misalnya wasiat, dan tidak melebihkan akan yang kaya, misalnya yang kaya diutamakan, jangan. Ya kan, haqqan, akan sebagai kebenaran, itu semuanya apa yang tadi sudah disebutkan, haqqan, akan sebagai kebenaran. Masdarun muakkid itu sekarang haqqan, kata-kata haqqan, kata kita apa? Masdar, yalah. Masdar muakkid yang menguatkan bagi kata-kata yang sebelumnya. Kan sudah disebutkan sini kutiba, difardukan. Ketika sesuatu itu disebutkan apa? Kutiba, difardukan, itu sebenarnya apa? Sudah nyata aja sesuatu yang kebenaran dari Allah. Tapi sekarang apa? Didatangkan lagi kata-kata haqqan, akan sebagai kebenaran. Ini sekarang apa? Masdar yang menguatkan bagi itu. Masdar muakkidun, yang menguatkan, limadmunil jumlah, bagi apa yang terkandung di dalam jumlah
ayat yang tadi kita baca? Yalah, muakid menguatkan limadmunil jumlah bagi jumlah yang bagi itu jumlah. Jumlah apa? Jumlah diwajibkan untuk membuat wasiat. Limadmunil jumlah bagi apa yang terkandung di dalam jumlah qablahu yang sebelumnya yang tadi sudah kita baca. Nah, itu apa? Haqqan akan sebagai kebenaran alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa Allah akan Allah. Orang-orang yang bertakwa akan Allah. Wa hadza dan ini ya kan? Ya kenapa? Ini apa? Ini orang yang hampir mati, baginya apa? Dia itu punya harta, maka dia itu berwasiat bagi kerabat, bagi kedua ibu bapak. Ini apa? Ini mansukhun dinasakh, yalah. Wahada dan ini apa? Ini wasiat bagi kerabat. Ini apa? Wasiat bagi orang tua, ya kan? Itu mansukhun dinasakh, dihapus. Akan tapi apa yang dihapus? Dihapus hukumnya. Ayatnya tetap ada di dalam Al-Qur'an, yalah. Dia dihapus hukumnya. Dengan apa? Bi ayatil miras, dengan ayat miras, ayat ya kan yang menjelaskan akan warisan di dalam surah An-Nisa. Wa bi hadisi dan dengan hadis ini juga dihapus hukumnya dengan hadis. Hadis apa? Kata Rasul, la wasiyata liwaris. Enggak ada wasiat kata Rasul. Liwaris untuk orang yang mewaris. Orang yang sudah akan menjadi ahli waris enggak usah diwasiatin untuk dapat harta lagi, enggak usah. Sudah ditentukan Allah, ini si fulan sekian, ini fulan sekian, ini si fulan sekian. Kalau pengen mewasiatkan untuk memberikan seseorang, ini hanya boleh apa? Bagi orang yang bukan waris. Kalau waris sudah ini perkaranya apa? Sudah dinasakh. La wasiyata liwaris, enggak ada wasiat untuk orang yang mewaris. Enggak bisa seseorang apa? Aku berwasiat memberikan apa misalnya satu mobil ini kalau aku sudah mati apa untuk anakku, nggak bisa. Yalah. Kenapa? Karena nggak ada wasiat diwaris bagi waris. Anak kan orang yang mewaris, nggak bisa. Jangan. Rawahu Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi apa perkara yang mewariskan bagi kerabat atau bagi orang tua ini sudah dinasakh yalah. Nah, faman baddalahu maka barang siapa baddalahu mengganti ia akannya itu apa wasiat. Kan tadi masalahnya apa? Orang kata kita kalau dia itu sudah hampir apa mati, sudah datang sebab-sebab kematian baginya, kata kita apa? Difardukan baginya untuk menulis wasiat. Nah, sekarang faman baddalahu maka barang siapa mengganti ia akannya itu warisan, akannya itu apa? Wasiat. Al-isa akan faman baddalahu maka barang siapa mengganti iyahu akannya apa? Al-isa akannya itu wasiat. Al-isa wasiat. Ya kan? Siapa yang mengganti? Min syahid, daripada kalangan saksi, mungkin saksinya mengganti. Kata saksi apa kemarin apa wasiatnya begini, diubahnya enggak boleh yalah. Barang siapa menggantinya, ya kan mengganti akannya itu wasiat daripada kalangan saksi. Wawasiin dan siapa lagi misalnya wasi ini orang yang melaksanakan wasiat. Orang yang bertugas melaksanakan wasiat ternyata apa? Dia malah merubah akan wasiat yang sudah tertulis. Kapan dia itu merubah? Ba'da ma sami'ahu. Setelah ma sami'ahu. Ma ini apa? Bisa kita artikan ialah sesuatu. Bisa juga enggak usah kita artikan sesuatu. Kita gabung ma sama sami'a menjadi apa? Menjadi masdar ba'da sima'ihi. Yalah. Jadi apa? Kata kita ma ini bisa menjadi ma masdariyah. Ma bisa menjadi ma masdariyah. Ketika ma masdariyah artinya apa? Bisa kita gabung ma ini sama sami'ahu. Artinya apa? Ba'da ma sami'ahu artinya ba'da sima'ihi. Setelah mendengarnya, ya kan? Seakan-akan apa? Ini masdar. Ditakwilkan sebagai masdar, ya kan? Ba'da sima'ihi. Jadi apa? Enggak ada arti sesuatu ialah ba'da sima'ihi artinya apa? Ba'da ma sami'ahu ai ba'da sima'ihi, setelah mendengarnya. Tapi bisa juga ma ini apa? Kata kita dijadikan ma mausul. Bisa juga apa? Ma dijadikan ma mausul. Artinya apa? Ba'da ma sami'ahu, setelah apa yang mendengar ia akannya, setelah sesuatu yang mendengar ia akannya. Bisa juga yalah ma bisa kita jadikan ma mausulah.
Terus apa perbedaannya? Kalau seandainya kita katakan apa, ma itu ma masdariyah. Kalau seandainya apa, kita katakan ma itu ma masdariyah. Berarti apa? Sami'ahu, kan ada hu, ada dhamir ha. Dhamir ha-nya ini kata kita akan kembali kepada apa yang kembali kepadanya oleh baddalahu. Dhamir ha yang di dalam apa? Baddalahu. Faman baddalahu, maka barang siapa mengganti ia akannya apa? Akannya iso, akannya wasiat. Yalah, ke situ kan kembalinya. Ba'dama sami'ahu, setelah mendengarnya akannya itu apa? Akannya itu wasiat. Jadi ha sekarang kembali kepada apa yang kembali olehnya oleh apa? Ha ini kembali kepada apa yang kembali oleh ha baddalahu. Hak badalahu kata kita kembali kepada iso, maka sekarang sami'ahu haknya ini juga kembali kepada iso, yalah, kepada iso, yaitu apa? Wasiat. Itu kalau kita katakan apa? Maknya itu tadi apa? Ma masdariyah. Seandainya sekarang kita katakan maknya tadi mak apa? Mak mausul, maka sekarang apa? Sekarang hu-nya itu kembali kepada ma, ialah ba'dama sami'ahu, setelah sesuatu yang mendengar ia akannya itu sesuatu. Dhamir ha-nya itu kembali kepada ma, ialah. Jadi ma bisa kita katakan apa? Masdariyah, bisa kita katakan mausul. Seandainya ma kita katakan itu ma masdariyah, maka dhamir hu kembali kepada apa yang kembali kepadanya oleh dhamir baddalahu, hu yang dibaddalahu. Hu yang dibaddalahu kembali kepada iso, berarti apa? Hu yang di dalam sami'ahu, yang pada sami'ahu hu-nya ini kembali kepada iso juga. Tapi seandainya kita katakan ma-nya itu adalah ma mausul, maka sekarang apa? Dhamir sami'ahu ini apa? Hu-nya itu kembali kepada ma, kepada mausul. Kata kita apa bahasa kita di nahwu aid, ya kan? Menjadi apa? Menjadi aid. Setelah apa? Mendengarnya, atau setelah apa yang mendengar ia akannya. Maksud mendengar apa? Alimahu, mengetahui ia akannya. Alimahu, mengetahui ia akannya. Barang siapa mengganti ia akannya itu wasiat, daripada kalangan saksi misalnya mengganti, atau daripada orang yang pelaksana wasiat dia yang mengganti. Kapan dia mengganti? Setelah dia mendengar akan itu wasiat. Setelah mendengar ia akan sesuatu yang mendengar ia akannya. Gimana sekarang? Fa innama, maka hanya saja ismuhu, dosanya apa? Ai al-iso ilmu badal, dosanya wasiat yang diganti. Ini kan sekarang wasiat diganti, ini dosa, yalah. Dosanya wasiat yang diganti. Alal ladzina yubaddiluna, atas orang yang mengganti mereka itu akannya. Dosanya apa? Dosanya wasiat yang diganti. Siapa yang nanggung? Itu dosanya alal ladzina yubaddiluna, atas orang yang mengganti mereka itu hu akannya itu wasiat. Nah, kata beliau sekarang fihi, padanya kata-kata alal ladzina yubaddiluna. Iqamatu zahir, menempatkan akan zahir, apa? Menempatkan bagi yang zahir, bisa juga. Iqamatu zahiri, menempatkan bagi yang zahir, maqamal mudmar, pada tempatnya sesuatu yang didhamirkan. Menempatkan bagi sesuatu yang zahir pada tempatnya sesuatu yang didhamirkan. Kan sebenarnya apa? Bisa aja fa innama ismuhu alaihim, atas mereka, kan bisa aja sudah. Tapi apa Allah sekarang menyebutkan fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna, menjadi apa? Isim, menjadi zahir sekarang, yalah. Kan Allah tempatkan, ya kan, ini sesuatu yang zahir pada tempat yang
yang domir, bisa aja kan tadi alaihim dengan apa, dengan domir, tapi apa dijadikan sekarang alal ladzina, kan ini sekarang apa zahir, alal ladzina yubaddiluna. Ya, nih mungkin kalau ada yang punya sama kita nih apa nih namanya Futuhatul Ilahiyah, mungkin kalian bisa lihat tuh di dalam ada kan ketika sebutan fi iqamatil zahir, fihi iqamatul zahir maqamul mutmar, kan wa fi iqamatil zahir ila akhirih. Di situ apa ada sebuah yang mungkin kata kita mungkin apa salah cetak. Kenapa kata-kata yang di atas sama yang di bawah sama? Ya kan, wa fi iqamati zahir ila akhirih, apa yang di sini disebutkan ai alima wa huwa majazun wal alama wal alaqatu bainahuma, enggak ada hubungan. Yalah, kita tadi apa sudah periksa, ternyata apa di salinan yang dulu, ya kan, ternyata bukan alima wa huwa majazun wal alaqatu bainahuma, bukan. Ternyata apa di salinan yang dulu, ternyata apa lin nida ala fadihatihim. Yalah, wa fi iqamati zahir, ya kan, ila akhirih apa ai lin nida ala fadihatihim. Itu tujuannya untuk apa? Menyuruh atas kejelekan mereka, menampakkan kejelekan lagi mereka. Ya kan, dosanya atas yang melakukan penggantian itu, artinya kan? Kalau tadi kan enggak, misalnya apa? Dosanya alaihim atas mereka. Ya, mereka siapa? Ya kan enggak terlalu jelas. Tapi sekarang apa? Dosanya alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu ditanggung orang yang mengganti akannya. Ya kan? Sekarang ada suruhan, ada penampakan bagi apa? Bagi ke apa? Kesalahan mereka. Bagi apa? Celaan bagi mereka, ya kan, lebih nampak. Lin nida ala fadihatihim. Itu yang di salinan yang dulu ya lah. Kenapa jadi kita bingung ini? Kenapa kata-kata yang setelahnya nanti ada di bawah, ya kan? Kan setelah itu kan di barisan yang di bawahnya itu faman khofa. Ketika menyebutkan faman khofa, di dalam hasyiyahnya apa disebutkan ai apa alima wa huwa majazun, sama yang tadi. Alima wa huwa majazun wal alaqatu bainahuma. Kalau ini ya pas saja di sini adakannya. Tapi yang di atas tadi enggak pas ya lah. Jadi kalau ada yang punya misalnya bisa diperhatikan nih lah. Nah, alhamdulillah kayak ternyata ada cetakan yang dulunya ada. Kita cari cetakan yang dulunya, ternyata apa memang beda. Yalah. Ternyata apa di situ wa fi iqamati zahir ila akhirih ai lin nida ala fadihatihim. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un, bahwasanya Allah sami'un mendengar. Mendengar apa? Liqaulil musi, bagi perkataannya orang yang membuat wasiat. Allah mendengar bagi perkataannya ini orang yang membuat wasiat. Alim, Allah apa? Mengetahui apa? Bi fi'lil wasi, dengan perbuatannya orang yang di apa melaksanakan wasiat. Dengan perbuatannya orang yang bi fi'lil wasi, dengan perbuatannya orang yang melaksanakan wasiat. Fahuwa famujazin alaih, maka Allah membalas alaihi atasnya. Atasnya siapa? Allah membalas atasnya orang yang melaksanakan wasiat. Ini kan diperintahkan Allah kan membuat yang namanya wasiat. Allah membalas bagi orang yang melaksanakan wasiat, bagi apa? Bagi musi, Allah membalas bagi dia akan pahala. Dan Allah membalas alaihi atasnya siapa lagi bisa? Atasnya orang yang apa wasi, yang apa bertugas untuk melaksanakan apa wasiat. Allah membalas dia ketika dia mengganti, Allah ya kan, dia robah wasiat orang, Allah balas dia dengan kejahatan, ialah dengan keburukan baginya. Dan famujazin alaih, maka Allah apa? Membalas alaihi atasnya siapa? Bisa kembali kepada keduanya lah. Allah membalas atasnya musi, yalah, dengan kebaikan. Kenapa? Dia melaksanakan perintah Allah untuk membuat wasiat. Dan apa? Allah membalas alaihi atasnya siapa? Atasnya wasi,
Wasi apa tadi yang disebutkan di sini kan menceritakan apa? Wasi yang merubah akan wasiat. Allah membalasnya dengan apa? Dengan kejahatan. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang buruk. Faman khafa min musin janafa. Faman khafa maka barang siapa khafa takut ia. Min musin daripada orang yang mewasiatkan. Dia takut daripada orang yang berwasiat ini. Daripada orang yang buat wasiat. Apa yang dia takutkan? Janafa, yalah. Jadi dulu kata-kata musi, faman khafa min musin. Itu musin mukhaffaf bisa menjadi apa? Mukhaffaf diringankan. Musin seperti kita bacaan kita kan. Wa musaqqal dan bisa juga apa? Musaqqal itu diberatkan, ditasqilkan. Gimana kata kita musaqqal artinya apa? Apa muwassi, faman khafa min muwassi, yalah. Shadnya apa? Bertasydid, yalah. Ada mukhaffaf, musin atau apa? Musaqqal artinya apa? Muwassin. Waw apa shadnya bertasydid. Faman khafa min musin barang siapa khafa takut ia min musin daripada orang yang mewasiatkan, daripada orang yang membuat wasiat. Dia takut apa? Janafa. Maksud janafa ay mailan anil haq, berpaling daripada kebenaran. Kenapa jadi berpaling daripada kebenaran? Khotoan karena kesalahan aja, gak sengaja. Gak atau apa kata kita gak sengaja untuk apa berlaku zalim, gak, yalah. Faman khafa min musin janafan, barang siapa takut ia daripada orang yang mewasiatkan, janafan akan janaf artinya apa? Akan berpaling daripada kebenaran, khotoan karena salah. Ya kan kata yang sekarang ada orang yang hampir wafat, ya kan? Sekarang apa dia pengen berwasiat, dia mungkin apa sudah tua atau mungkin apa sudah sakit-sakit, dia sekarang apa pengen berwasiat. Mewasiatkan apa? Katanya ya untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ini sekarang yang mendengarkan wasiat apa? Katanya nih sekarang yang orang yang hampir mati ini sekarang apa? Dia itu berwasiat dan wasiatnya itu ada kezaliman. Apa ini wasiatnya katanya apa? Ini sekarang ya berpaling daripada kebenaran. Kenapa sekarang hanya memberikan bagi yang kaya? Memberikan apa bagi keluarganya yang kaya aja? Atau misalnya apa ini sekarang memberikan kepada si anu lebih daripada sepertiga? Yalah. Barang siapa takut daripada orang yang mewasiatkan apa? Janaf akan yang namanya apa? Berpaling daripada kebenaran. Tapi apa? Itu kata beliau apa tadi? Khotoan karena salah. Mungkin apa kata kita ini dia itu melakukan yang demikian kenapa? Ya mungkin karena ya kecenderungan hati lebih suka sama ini, maka dia memberikan pemberian lebih banyak di sini. Yalah. Khotoan au isman atau apa sekarang bukan janaf atau tapi apa isman atau apa dia itu apa kita takutkan daripada orang yang mewasiatkan isman akan dosa. Maksud dosa itu bagaimana sekarang? Bi anta ammada dzalik, dengan bahwa ta'ammada sengaja ia dzalika akan yang demikian. Kata kita ini yang hampir mati sekarang dia berwasiat dan wasiatnya itu kata kita apa? Berpaling daripada kebenaran. Tapi kenapa ini dia berpaling? Dia memang sengaja gak mau ngasih sanu. Memang apa? Sengaja. Yalah. Bukan karena khoto akan tapi isman. Memang apa? Dia itu sengaja. Dosa hitungannya kan sekarang dosa. Isman dosa artinya apa? Dia itu memang sengaja gak mau ngasih. Gak mau ngasih sama ini, pengen ngasih ini aja. Pengen ngasih itu dikit, pengen itu supaya dapat sedikit aja biar ini kasih banyak. Yalah. Itu apa? Isman artinya apa? Sengaja dia buat yang demikian. Makanya sekarang kan dihitungnya dosa bagi dia. Nah, barang siapa takut daripada orang yang mewasiatkan, ini yang mendengar wasiat takut daripada ini orang yang buat wasiat apa? Janaf akan berpaling daripada kebenaran disebabkan khotok salah atau disebabkan apa? Disebabkan memang sengaja. Ya kan? Biziyadah dengan melebihi ala sulus atas sepertiga, yalah. Itu apa kecenderungannya ya kan? Dia berpaling daripada kebenaran sama ada tadi salah atau dia itu memang sengaja. Dengan apa dia itu? Biziyadah dengan melebihi ala sulus atas sepertiga, au takhsisi ghinan masalan atau mengkhususkan orang yang kaya aja.
Keluarganya yang kaya dikasih, ya kan, bahagian. Kalau warganya miskin kata ya miskin biar miskin aja sudah sekalian hidup, ya kan. Sudah biasa aja orang miskin, sudah biasa hidup miskin katanya. Ya kan? Misalnya lah. Nah, kalau kita sekarang kata ya kan disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Kalau sekarang orang yang mendengar akan wasiat, yalah. Atau orang yang sekarang apa bertugas untuk menulis wasiat. Sekarang apa? Dia itu takut daripada orang yang sekarang buat wasiat ini akan sekarang apa berpaling daripada kebenaran. Dia sama ada dia karena salah atau karena memang sengaja. Apa sekarang bagi kita? Kata beliau apa? Barang siapa yang takut yang demikian apa? Fa aslaha, maka ini sekarang apa? Aslaha memperbaiki ia. Ya kan? Fa aslaha maka melakukan sesuatu yang maslahat ia. Fa aslaha maka melakukan sesuatu yang maslahat ya bainahum di antara mereka. Yalah ini sekarang apa? Melakukan dia akan sesuatu yang maslahat di antara mereka. Di antara mereka siapa? Bainal musi, di antara yang musi yang mewasiatkan, wal musolah dan yang diwasiatkan baginya. Dia apa melakukan sesuatu yang maslahat. Dengan apa sesuatu yang maslahat itu? Bil adli, dengan memerintahkan dengan keadilan. Bil adli artinya apa? Bil amri bil adl, dengan memerintahkan dengan keadilan. Jadi sekarang ini orang hampir mati, ya kan? Dan ini kenapa dia itu sekarang pengen berwasiat mengasih apa? Mengasih harta yang banyak, lebih daripada 1/3 misalnya apa? Untuk si fulan, si fulannya ada juga. Yalah. Sekarang kita apa? Kita ketika takut nih orang akan melakukan sesuatu yang apa? Tidak benar, dia itu akan sekarang apa? Melakukan sesuatu yang apa? Sifatnya itu berpaling daripada kebenaran apa? Ketika kita takut yang demikian, bisa kita apa? Kita perintahkan mereka untuk berlaku adil. Kamu yang sekarang pengen buat wasiat, adil-adil. Kamu juga, bukan ini aja anak kamu, bukan ini aja keluarga kamu harus berlaku adil. Ini kamu sekarang yang pengen diwasiatkan, pengen dikasih harta banyak, kamu ini harus paham, jangan menerima ini. Ya kan, kita apa berusaha untuk apa membuat sesuatu yang maslahat yalah di antara bagi keduanya yalah, bagi orang yang apa yang pengen mewasiatkan dan orang yang akan mendapatkan harta dengan sebab wasiat. Musolah yang diwasiatkan baginya. Artinya apa? Yang akan mendapatkan harta disebabkan wasiat itu kan musolah. Yang diwasiatkan lahu untuknya, ya kan? Artinya apa? Dia akan menerima harta itu wasiat. Ya kan? Kita apa? Berbuat sesuatu yang maslahat di antara keduanya. Bil adli, dengan melakukan sesuatu yang dengan memerintahkan untuk melaksanakan keadilan. Ya kan ngomongin pian nih hendak meninggal, ya jangan di akhir hayat malah menzalimin keluarga sendiri. Yang lain ada juga yang perlu, bukan hanya ini aja, ya kan? Yang ini ya juga, ya kan? Ketika yang ini akan diwasiatkan dapat harta banyak, karena apa? Pengen diwasiatkan untuknya. Kata kita, kamu ya apa harus mengerti juga. Ya kan, bukan kamu aja yang berhak, ya kan? Kamu apa harus peduli sama yang lain, ya kan? Kita apa berusaha apa melaksanakan sesuatu yang maslahat di antara keduanya. Nah, karena sekarang kita yang melakukan demikian, yang kita memang tadi apa? Sebab kita takut kita ini apa? Mereka akan melaksanakan apa? Ini yang mewasiatkan akan melaksanakan sesuatu yang berpaling daripada kebenaran. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Atasnya siapa? Atasnya kita yang ngomong tadi. Kita yang ngomong tadi apa? Supaya dia melakukan sesuatu yang benar, ya kan? Gak melakukan sesuatu yang salah. Kita yang ngomong apa? Fala isma alaih, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Fi dzalika, pada yang demikian. Kenapa sekarang ada masalah fala isma alaih? Ini kan sekarang seakan-akan apa kita itu kan merubah. Kan ini pengen mewasiatkan untuk ini sekian. Kan seakan-akan kita merubah. Tapi sekarang yang kita lakukan daripada perubahan, ini sekarang adalah perubahan yang benar. Yalah, perubahan yang benar. Yang salah itu apa? Orang sudah wasiat, sudah mati, sudah. Sekarang kita pengen merubah, nggak bisa. Yalah.
Kalau ini apa masalahnya tadi apa? Dia itu sekarang pengen muaskan untuk ini, kata kita ini benar-benar jangan kayak gini, nggak boleh, ya kan? Ada juga yang mengatakan apa? Fa aslaha bainahum, maka dia itu apa? Aslaha bainahum, di antara mereka siapa dikatakan? Ada yang mengatakan apa? Bahwasanya bainahum, di antara mereka artinya bainal apa? Bainal warasah wal musolah. Ada yang mengatakan apa? Bainal warasah wal musolah, di antara ahli waris dan orang yang diwasiatkan baginya. Yalah. Di antara ahli waris dan orang yang diwasiatkan baginya. Ada yang mengatakan begitu. Artinya apa? Sekarang ada orang yang mati, yalah. Dia sudah berwasiat, sudah berwasiat. Sekian ngasih, ya kan? Bagi siapa? Bagi si fulan yang bukan ahli waris. Ya kan? Sekarang apa? Orang sudah mati, tapi apa? Sebelum dia mati apa? Dia sudah berwasiat. Sekarang apa? Ini ada wasiatnya. Bagi si fulan yang bukan keluarganya lah sekian, ada pemberian. Nah, ketika sekarang ada wasiat dan kita sekarang apa? Takut sekarang sebenarnya apa? Ada yang namanya apa? Berpaling daripada kebenaran. Sekarang apa? Gak ada dosa ketika kita itu apa? Aslaha bainahum, kita apa? Mendamaikan di antara mereka, di antara ahli waris sama orang yang sekarang akan mendapatkan wasiat. Yalah. Kenapa? Karena kan mungkin mereka itu akan berselisih pendapat pada apa ukuran yang sekarang diwasiatkan, ya kan, kepada ini orang, ya kan, jangan-jangan boro-boro sekarang masalah wasiat. Kadang-kadang masalah yang jelas saja yang ahli waris kan sekarang ya sudah rebutan, ya kan, apalagi masalah waris, masalah wasiat. Ini sekarang wasiat sekian untuk si fulan yang bukan keluarga. Ahli waris lihat ya enggak usah, ya kan, saudaranya aja kadang-kadang enggak dikasih, ya kan. Ketika ini orang mati punya beberapa anak, yalah, ada wasiat kasih si fulan bukan keluarga, katanya boro-boro aku ngasih si fulan, adekku aja aku enggak kasih. Kan ada memang manusia kayak gitu sekarang. Mati keluarga yang ada nggak dikasih, gak usah, aku aja katanya yang perlu. Kan memang begitu kejadian, memang banyak sekarang orang sama keluarganya sendiri yang ahli warisnya aja nggak dikasih. Apalagi seandainya ada wasiat untuk si fulan, ya nggak akan dikasih. Zaman sekarang kan begitu. Nah, jadi apa? Fa aslaha bainahum, artinya apa? Bainal warasah wal musolah, di antara ahli waris dan yang diwasiatkan untuknya. Artinya apa? Dia sekarang aslaha, maksud aslaha di sini ketika kita sebutkan bainal warasah wal musolah sekarang artinya aslaha dengan artian mendamaikan. Ketika kita katakan bainahum, di antara mereka siapa? Al warasah wal musolah, ahli waris dan orang yang diwasiatkan untuknya. Maka makna aslaha Makna aslaha yaitu adalah makna mendamaikan. Fa aslaha, maka dia mendamaikan bainahum, di antara mereka, di antara ahli waris dan orang yang diwasiatkan baginya. Kita damaikan nih, rebutan katanya aku sekian. Kata ahli waris enggak begitu kebanyakan nih. Ya kan, kita berusaha mendamaikan di antara orang yang sekarang mendapatkan wasiat dan ahli warisnya. Kita berusaha mendamaikan di antara mereka. Lah, fala isma alaih, kita yang melakukan itu tidak ada dosa atas kita yang melakukannya lah. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa alaihi, atasnya yang mendamaikan di antara ahli waris dan orang yang diwasiatkan baginya. Innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah ghafur, yang maha mengampuni, rahim, yang maha mengasih. Ghafurur rahim, yang maha mengampun dan maha pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sampai sini dulu.
Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifati wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihil karim, wa thabatana 'ala al-haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid wa وقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.